افغان نکل جاتے ہیں، تمام ورکرز نکل جاتے ہیں، جہاں بھی راشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر راشن پہنچاتے ہیں، جہاں پر آپ کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کچھ پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو حوصلہ دینے کے بعد سے ہمارے کارپوریٹرز آ جاتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ کام کی بنیاد پہ ہم آپ سے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں؟ اور صرف ووٹ نہیں چاہیے میرے بھائی، ووٹ کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی چاہیے، کیونکہ آج حیدرآباد کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سازشیں، ہندوستان کے سینٹرل منسٹر جو ہندوستان کے وزیر ہیں، ہندوستان کے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حیدرآباد کے اندر آ چکے ہیں۔ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جانا ہے اویسی کو ہرانا ہے حیدرآباد میں، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جانا ہے حیدرآباد کا ماحول خراب کرنا ہے، ان کو جانا ہے اور کہنا ہے کہ اگر ووٹ دینا ہے تو آداب کے نام پہ دینا ہوگا یا نمستے کے نام پہ دینا ہوگا۔ اس طریقے کی ہندو مسلمان میں وواد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کا یہ کہنا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین یقیناً اعظم پورے سے جیت شاندار حاصل کر لے گی، لیکن میرے بھائی صرف جیت نہیں چاہیے، اب کے بھاری سے بھاری اکثریت سے جیت چاہیے، ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے اعظم پورہ ہو، ملک پیٹ ہو یا حیدرآباد کا کوئی GHMC کا ڈویژن ہو، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین اگر ووٹ مانگتی ہے تو یقیناً وہ کام کر کر آپ کے درمیان میں آ کر ووٹ مانگتی ہے۔ آپ کو یہ میسج دینا ہوگا۔ بہت سے لوگ تنقیدیں کریں گے، بہت سے لوگ ہم پر کیچڑ اچھالیں گے، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین آئے گی تو کام نہیں ہوگا۔ ارے ان کہنے والوں کو، ان بولنے والوں کو یہاں کا انشاءاللہ ووٹنگ کے دن بچہ بچہ جواب دے کر بتائے گا کہ یہ کل بھی قلعہ ہماری جماعت کا تھا، یہ آج بھی قلعہ اسد الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلی تاریخ کے دن اولین وقت میں نکل کر فجر کی نماز ادا کر کر اپنے گھروں سے نکل کر یہ بتائیے، یہ نہیں کہ اگر اس دن ہالیڈے ہوتی ہے تو اپنے گھر میں آرام مت کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس اتحاد بتانے کا، ایک پیغام بھجانے کا اگر کوئی دن ہے حیدرآباد کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر منہ توڑ جواب دینا ہے تو یہی دن ہے۔ آپ کو پتا ہوگا آج ہندوستان کے اندر جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کو مقبولیت مل رہی ہے اس سے تمام پریشان ہیں۔ ایوان پارلیمنٹ کے اندر یہی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ٹرپل طلاق کے مسئلے پر ہماری بہنوں کی عظمتوں کے لیے، ہمارے بہنوں کے حق کے لیے، ہماری شریعت کے لیے ایوان پارلیمنٹ میں لڑ رہے تھے تو کون آیا؟ کوئی دوسری پارٹی کا، کوئی کانگریس پارٹی کا یا کوئی دوسری پارٹی کا نہیں آیا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، کرنے والوں نے وہ کاٹ کیا، جانے والے چلے گئے پارلیمنٹ سے اٹھ کے، لیکن میرا قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ایوان پارلیمنٹ کی لوک سبھا میں کھڑ کے اس بل کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری ایکتا ہے، یہ ہمارے صدر پہ ہمارا بھروسہ ہے، اور خدا کی قسم میرے صدر نے ایوان پارلیمنٹ میں تمہارے بھروسے اور تمہارے سر کو جھکنے نہیں دیا۔ ووٹ تو حیدرآباد سے لیے، جیتے تو حیدرآباد سے تھے، لیکن جب پارلیمنٹ میں کھڑے رہے تو صرف حیدرآباد کا ذکر نہیں کیا، ان بہار کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، اتر پردیش کے اوپر ہو رہا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو یہی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اٹھائی۔ آج آپ کو طے کرنا ہے، کرنے والوں نے بہت کام کیا، اگر وہ کاموں کو گنانے بیٹھوں گا تو یقین جانیے وقت ختم ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ ذمہ دار بن کر جب عہدوں پہ آئے تو کیا کرنے کے لیے تیار تھے۔ نوجوانوں کے دوست بن کر ابرار صاحب نے کام کیا،
हमारी आजमपुरा की माओ का बेटा बनकर हमारे अबरार साहब ने जमात के लिए काम किया। यकीनन अबरार भाई ने अगर काम किया तो हमारे आजमपुरे डिवीजन की बहनों का एक भाई बनकर काम किया। जिस तरीके से अपने घर को देखा जाता है, अपने घर के सामने की सड़क को देखा जाता है, उसी तरीके से इख्तिदार में आने के बाद इन्होंने काम अंजाम देकर आपके दिलों में जगह बनाई। हमने देखा है वो तस्वीरों को, हमने देखा है इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जिस तरीके से कमर तक पानी था, मासूम बच्चों को निकालकर घर से महफूज मकामात पर पहुंचाता हुआ अगर कोई नजर आया तो यही अबरार साहब नजर आए। हमने देखा अगर कोई जालिम आके सियासत करता है तो उसको किस तरीके से भिजाना चाहिए, ये अबरार साहब ने किया। काम हम करें, मेहनत हम करें, ऐन मूवमेंट ऐन वक्त पर आकर जालिमों की तरह मुसलमानों के दुश्मन होने के बावजूद मुसलमानों की बस्तियों में आते हो। शर्म नहीं आ रही? कहां थे 5 साल? बोल रहे कि इख्तिदार मिला तो चाहेंगे। अरे इख्तिदार मिला तो यहां पर आने की जरूरत नहीं है। इख्तिदार कभी तुमको इंशाअल्लाह यहां से मिलेगा ही नहीं। और जो सियासत की चक्कर में मेहनत कर कर ये मौत बन बांट कर जो आप होशियारी के काम कर रहे, ये मत करिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये नौजवानों का मजमा जो खड़ा हुआ है जमात की मोहब्बत में, मैं जानता हूं जमात की मोहब्बत के साथ साथ शख्सी मोहब्बत अबरार साहब की भी आपके दिलों में जिंदा। आज इतने नौजवानों की शक्ल में इतने नौजवान यहां खड़े हैं, यकीनन जानते हैं कि अहमद बलाला साहब की कुर्बानियों के बारे में, अहमद बलाला साहब के दिल के बारे में, अहमद बलाला साहब की दरिया दिली के बारे में मलक पेट की आवाम बाखूबी वाकिफ है। अगर कोई इलेक्शन के दिन हमसे जो है प्यार से काम लेना चाहता है तो मजलिस के तमाम जिम्मेदार कारपोरेटर प्यार से काम करने के लिए तैयार है। अगर कोई अड़चन पैदा करता है और ये बताने की कोशिश करता है हम हैं, तो यकीनन उनको बता दिया जाएगा कि दूल्हे भाई कौन है। जो अगर बताएंगे, अगर इलेक्शन अगर कानूनी तौर पे होता तो तैयार है, अगर कानून की खिलाफवर्जी की जाएगी, अगर जाती हमले किए जाएंगे तो हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। मैं तमाम को कहना चाहता हूं, आप इस बार मुत्तहिद हो जाइए। हमारी पर्दानशीन मां और बहनों से गुजारिश करता हूं कि अव्वलीन वक्त में निकलिए। एक वक्त सुबह का नाश्ता हो सके तो जल्दी उठकर बना लीजिए, या फिर आप थोड़े वक्त के बाद खाना बना लीजिए। अपने 18 साल के नौजवानों को लेकर जाइए, पोलिंग बूथ पर लेकर जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कराइए। और देखिए कि अपने वोट के इस्तेमाल के बाद जब जीतकर आजमपुरे के अंदर दूसरी मर्तबा को कारपोरेटर बन के हमारे अबरार साहब आएंगे तो यकीनन पहले से बेहतर काम कर कर जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह आप और वो और हम मिलकर इंशाअल्लाह उसको हल करेंगे और इंशाअल्लाह आजमपुरे और मलकपेट की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। अब मैं जनाब सैयद मूसा मेहदी से गुजारिश करता हूँ कि इस इंतखाबी जलसे को मुखातिब करें। जनाब सैयद मूसा मेहदी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पर तशरीफ़ फरमा इस हल्क़े के नुमाइंदा उम्मीदवार आली जनाब अबरार मोइनुद्दीन साहब और दीगर मजलिस कायदीन, हाज़रीन जलसा, नौजवान दोस्तों और पसो पर्दा सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, ये एक इंतखाबी जलसा है। अब हर जमात आपके दरमियान आएगी और वोट मांगेगी, लेकिन आपको अपना वोट का इस्तेमाल सही जगह पर करना है। उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो लोग घरों से भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन यही अबरार मोइनुद्दीन हैं जो आपके दरमियान 24 घंटे रहे और उसके बाद वो भी उससे मुतासिर हो गए थे, लेकिन आप लोगों की दुआ के नतीजे में वो बासेहत होकर फिर आपके दरमियान मौजूद हैं। और रिलीफ के वक्त भी आप लोगों ने उनका काम देखा है कि उन्होंने किस तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, उनके पूरे वर्क को देखकर, काम को देखकर। अब रही बात
हैदराबाद के पूरे तमाम इलेक्शन के आने वाले ये जो इलेक्शन चल रहा है इसके हालात में मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं कि सुनने में आया है कि बीजेपी के तमाम बड़े लीडर इस समय हैदराबाद में आए हुए और मौजूद हैं, लेकिन मुझे पता है कि इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग बाखूबी वाकिफ हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी सारे हैदराबाद में थे, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ेगा आज। बस यही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब इलेक्शन जब भी आता है तभी आपके दरमियान लोग आते हैं, मगर खाली वक्त पे जब आपको लोगों की जरूरत होती है आपके साथ कोई नहीं आता। मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद रखता हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, सही हक में आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो उसी से आने वाले वक्तों में हमें फायदा होगा। आज देखिए सारे हिंदुस्तान के जितने भी फिरका परस्त जमातें हैं वो परेशान है सिर्फ एक ही जमात से, जिसका नाम मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज आप देख चुके हैं बिहार का रिजल्ट, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में